Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about the problems in perspective of new profit sharing ratio and gain ratio. In this class, we are going to be discussing about the new concept, that is adjustment of goodwill or treatment of goodwill. As you all know that the goodwill adjustments in the case of admission of a partner, in the case of retirement of a partner also, there is a certain cases we are going to be seen in the case of goodwill of retirement of a partner. If the partner is going to be admitting into the any partnership fund, he is going to be brought the goodwill to the partnership fund. Like that, if the any partner is going to be going outside of the partnership business, then that retiring partner is going to be taken away the goodwill of his share from the business. So the continuing partners of the business need to make the payment of goodwill to the retiring partner while he is going to be retiring from the firm. Then let us we know what are the cases which is going to be comes under the case of retirement of a partner. In that, the first one, adjustment. Case 1, when goodwill created full value and it is retained in the business. If the goodwill is going to be created full value and it is retained in the business, you have to observe this word retain. Retain ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟೈನ್, then it is going to be credited to the all partners capital account and it is also going to be shown under the case of the asset side of the balance sheet. Keep it in mind, retain ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Goodwill account data to all partners capital account. Own profit sharing ratio. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ is to be shown on asset side of balance sheet. Full value
value goodwill is to be shown on asset side of the balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲಿನ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ retained in the business. For that you have the entry is goodwill account data to all partners capital account, and it is going to be shared in whole profit sharing ratio. Okay, and the next one is case 2. When goodwill is created full value and return of immediately. Look at the second case. When the goodwill is going to be created full value and it is to be written off. Previous case ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೀಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೀಟೈನ್ ಬೇರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ. ರೀಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು, ನೆವರ್. ಸೊ you need not to show the goodwill in the asset side of the balance sheet. Okay, let us see the entries which is going to be passed for the write off the goodwill. Okay, goodwill account data to all partners capital account bracket ಅಲ್ಲಿ all profit sharing. Second, continuing partners account data to goodwill account. Bracket ಅಲ್ಲಿ no profit sharing. See, there will be two entries in respective of case 2. If the goodwill is going to be write off, then the first entry need to be passed, that is goodwill account data to all partners capital account. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೂ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಫುಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿ ರಿಟೈರ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. Okay, the next one, third one case is when the goodwill is created to the extent of ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇವಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬರಬೇಕು ಗುಡ್ವಿಲ್, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶೇರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಇರುತ್ತೆ ಗುಡ್ವಿಲ್, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 1/5. ಸೊ 50,000 ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10,000. ಇದು ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಫರ್ಮ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು, 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 10,000 ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ gain ratio. We have to write off the goodwill in the gain ratio when we create the goodwill of retiring partner share. ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಬರೀ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿಟೈರಿಂಗ್ partners capital. Goodwill account data to retiring partners capital account bracket ಅಲ್ಲಿ retiring partner share ಏನು ಬೇಕು, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ. Continuing partners capital data
to goodwill account. Continuing partners capital account data to goodwill account. Bracket ಅಲ್ಲಿ gain ratio. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ next, when no goodwill should be shown in the books. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Continuing partners capital account data to retiring partners capital. The entry for not to show the goodwill in the books of accounts is continuing partners capital account data to retiring partners capital account. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. There is a requirement of two ratio, that is retiring partner share and gain ratio. Okay, so this is the four cases we are going to be seen in the case of retirement of a partner's problem. First one, goodwill should be retained in the business. Second one, goodwill should be written off. Third one, retiring partner share of goodwill is created and written off. And fourth one, no goodwill should be shown in the books of accounts. ಓಕೆ, ಈ 4 ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೇಸಸನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ 4 ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. Let us know the next concept. Okay, the next one concept is disposal of amount due to retiring partner. While the partner is going to be coming to the partnership business, he brought the capital into the firm. Okay, like that, if he is going to be outside of the partnership firm, he is going to be taken back his capital while he is going to be retiring from the firm.
So whatever the due amount which is going to be payable to the retiring partner by the firm, and it is going to be settled on the basis of certain adjustments. Okay, so let us be discuss what are the adjustments which we are going to be comes under the case of disposal of amount due to retiring partner. As you all know that according to the Partnership Act of 1934, section 37, section 37 ಪ್ರಕಾರ, Partnership Act 1934 ಪ್ರಕಾರ, the retaining partner is going to have the rights to get the 6% of rate of interest for the due amount from the partnership firm. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲೋನಿಗೆ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು? 6%. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1934, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1934, ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಪ್ರಕಾರ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ 6% ಬಡ್ಡಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿನ ಇಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, for that he is going to have the rights to receive the 6% of rate of interest for the loan amount. Okay, so let us be discuss the cases which we are going to be comes under the case of amount due to retiring partner. Under the first one is ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಫುಲ್. ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ data to cash or bank account. For the payment of amount due to the retiring partner in cash, the journal entry is retiring partner's capital account data to cash account. ನಾವು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಬಾಕಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೋನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ನಾವು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೊ ಆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ? ಫರ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to retaining partner loan account. Retaining partners capital account data to retaining partners loan account. Okay, note ಅಂತ ಬರೋದು retaining partner loan shown under liabilities side of balance sheet. Okay, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಹಣನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ next, amount due to retaining partners paid partly and remaining part is treated as loan. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾವು ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, 60,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಯಾಶು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 60,000, ಬಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, 40,000. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 20,000. ಆ 20,000ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು 20,000 ತೋರಿಸಿ, ಅದೇ 20,000ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to cash or to retaining partner loan. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ to retaining partners loan account. Okay, so this is the third one, adjustment. Okay, amount due to the retaining partner is paid in installment. ನೋಡಿ, amount due to the retaining partner is paid in installment. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಡ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ along with that interest. ಫಸ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವು ಸಾಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Okay, so in order to show the interest in the books of accounts, then you have to pass the entry as interest account data to retaining partners loan account. And the next one is for payment of installment and interest. Retaining partners loan account data
to cash or bank account. So ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 adjustments in respective of disposal of amount due to the retiring partner. Okay, so this is all about your today's class, that is treatment of goodwill and disposal of amount due to retiring partner. Okay, in the upcoming class we are going to be solve the problems in respective of retirement of a partner. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿದ್ದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಗೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಗೆ, ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, the same entries is going to be comes under the case of retirement of a partner also. But ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.